नमस्कार दर्शक बंधु आम चैनल तरफ आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज अध्याय आरंभ करने पूर्व आम से ओडिशार मौड़मणि कालिया ठाकुर प्रभु जगन्नाथ पाखरे कोटि कोटि नमस्कार प्रथम करवा। तापर जो मालिका निजे लेखि जाइछंती पंचसखा माने सेतेबेले कागज कलम तो सुविधा नथिला, लेखनी तालपत्र साहाय्य से हजार हजार कोटि कोटि मालिका वर्णना करिसेंती। सेही मालिका विषय में आज आलोचना आज रही। से मालिका वर्णित ब अक्षर गुप्त भक्त विप्लव दास पाखरे आसी पहुंचीचु। तो तांको ठारू आमे जानिबा जो भविष्यत रे घटिबाकु थिबा अनेक घटना मान कौन कौन घटिबो कौन कौन घटिबा अछि कौन घटि गलाणी से विषय तांको सहित आमर आज कार्यक्रम आलोचना रही। आम चैनल तरफरु तांको आमे स्वागत करिवु। सीए आपण मानकु जणाइबे जे भविष्यत रे मालिका रे कोन वर्णना अछि कौन घटिलाणी कौन कौन घटिबाकु थिबा सत्य घटना मान तांको सहित आलोचना आमे करिबा। तो भाई आम चैनल तरफरु आपण आमे स्वागत करूछु। आपण जो भविष्यत विषय रे बहुत सारा मालिका भक्त बहुत सारा बाबाजी बहुत सारा गवेषक माने कहबाक लागिलाणी एई दिन या घटिबो एई दिन या घटिबो आगो को एतिक तारिख दिन या हबो आगो कोन कोन घटिबो आपण को ये अनुभव रे कोन आपण अनुमान करूचंती आगो कोन कोन घटिबा को से विषय रे आपण हमको जणाइबो हम भक्त मानकु जणाइबो। जय श्री जगन्नाथ। प्रदीप बाबू मैं आपन को धन्यवाद देवी आपण चैनल को मध्य धन्यवाद देवी जे आपण बारंबार सत्यर अनुसंधान करिया पई लागि पड़चंती आउ सत्य कथा सत्य वार्ता को किमिति भक्त मान पाखरे पहुंचाया पई आपण जो ये अभिनव प्रयास ये भगवान कृपारु ये जारी रहू। आउ भगवान आम मान भलिया भक्त मान पाखरु किछि तथ्य जन समाज रे प्रकाश करूचंती से पई आपण माने होचंती मुख्य जने आपण मान द्वारा ये वार्ता पहुंच पड़ुछि। आज कहबार कथा होची मुख्य कथा ये भविष्यत मालिका रे बहुत ग्रंथ आमे अध्ययन करजु आउ पोथी तालपत्र खोदेई जिनस आम अध्ययन करूँ आउ कला परे गोटे जिनस आम अनुभव करछु जो महापुरुष माने जो लेखि जाइथिले जे एमिति एक समय आसीबो जे समय रे घरे घरे कल्की बाहरिबे घरे घरे कल्की बाहरिबे कोन माने सत्य त्रेतया द्वापर कली युग रे माने सत्यर बाहरथिले असुर माने बाहरी कहउथिले आमे भगवान त्रेतयार मध्य रावण कहउथिले आम भगवान द्वापर रे कंस कहथिला मो भगवान पंडरक मध्य कहथिला भगवान किंतु कई भगवान हेई पारि नथिले। आउ एई जो कली असुरटी वर्तमान कली युगर तार साम्राज्य स्थापन करि चालछि कली असुरटी सबले से जानिथिला जे भगवान बारंबार कहजंती धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे भक्तन को रक्षा करिबा आ धर्म को संस्थापन करिया पय मु आसीबी। कली असुर सेतपय से एमति कला कि प्रभु आपण भक्त को रक्षा करने आसबे किंतु एथर आपण आसबे जो कलिजुग से भक्त माने ही समस्त निजक कल्की बोली कहीकि आपण सामने शत्रु हिसाब से ठिया हेबे। आपण केते जन को मारिबे आ केते जन कोन करिवे आमे सेटा देखिबु। ये कली असुरर ये जो अभिनव प्रयास रे से कोन करिछि सबु भक्तक भितरे माया पुरे दिछि। माया पुरे देला परे सबु भक्त जा भितर टिके भी भक्ति अछि से निजक भक्त बोली परिचालन करि पारु नाही। से डायरेक्ट कहूँ मु भगवान एमती आपण बुझे प्रत्येक घरे दी दीटा कल्की बाहरिए ये महापुरुष मैंने लेखिकी जाइछंती जे पुरुष टिके भक्ति आड़ को आसो से निजक कह मु कल्की भगवान अंश किंतु इटा यार अर्थ कौन या अर्थ हूँ कौन जमीती सूर्य आकाश रे आसुचंती किंतु पानी रे सूर्यर झलक आसुची किंतु पानी रे जे देखुची सी भाबुची सूर्य पानी रे अछन प्रकृत रे सूर्य आकाश रे अछन तेको से कथा किए बुझुची ये भगवान ये जो माया को किए बुझी पारिबे नाही जो न बुझी पारिबारु ये अनेक निजको कल्की भाबुचंती आउ किछि समय भाबिला परे से तो अनुभव करूचंती जे अरे आमे तो भूल कर देइछु सेतबेले आउ से आउ तांकर निजको क्षमा करि पारिबे नाही कारण सेतबेले से भगवानकर शत्रु हेइ जाइचंती ऑलरेडी। कारण भगवान निजे जे परम विष्णु एथर आसुचंती महिमंडल को अवतार बोली निजको जो संबोधन करिया ये या ठार घोर महापाप आ किछि नाही। पंडर कहितला द्वापर जुगरे कि मु होउची भगवान भगवान श्रीकृष्ण को कहितला तमे से चक्र मते दे दियो से चक्र को से धरि पार नथिला तार मृत्युवरण हे जाइतिला। अश्वत्थामा मध्य कहितला भगवान को प्रभु मु तुमको मो ब्रह्मशिर अस्त्र दे देउची तमे मते तुम सुदर्शन चक्र दे दियो। जब प्रभु सुदर्शन चक्र अश्वत्थामा आड़ को देले तार सुदर्शन चक्र जो प्रबल तेज रे से अश्वत्थामा कहला प्रभु क्षमा कर ये चक्र तमे नहीं जाओ कारण मु ये चक्र नवा असमर्थ मु भगवान नुहे
ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତମେ ତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର, ତମେ ନେଇଯାଅ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କହିକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯୋଉ ତେଜରେ ସେ ନିଜକୁ କହିଲା ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ତମ ଚକ୍ର ତମେ ରଖ, କାରଣ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ। ଯାହା ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ବି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ଆଉ ରହିଥିଲା ଓଳିଏ ବାକି ସେଇଟା ହବ। ସେଟା ହବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ଥାନ କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଅବତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଘରଣିଆ ପଣେ ଥିବେ, ସିଏ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବେ, ସିଏ ନିଜକୁ କେବେ ବି କଳ୍କି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏତେ ଥିବ ଯେ ସିଏ କେବେ ନିଜକୁ କଳ୍କି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାୟାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତଗଣ ମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ କଳ୍କି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଆସୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ, ମାନେ ପାଞ୍ଜି ବଦଳିବ। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଜି ବଦଳିବ ଲେଖା ହେଇଛି ନାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କଳ୍କି କହିବେ। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଆପଣ ଏଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକା? ହଁ, ଏଟା ବି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟା ପରଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶୂନ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଏଇ ଶୂନ୍ୟା ଆସୁଛି। ଶୂନ୍ୟାରେ ଛତିଆ ବଟର ସେ ଗୋଟେ ମହିମା ସେଠି ଅଛି। ଛତିଆର ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେ ଅଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସେ ଅଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କର ତାଙ୍କର 80% ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କଳ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି % ଶକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କଳ୍କି ବଳରାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୂନ୍ୟା ପରଠାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ବୁଝିଲେ କି? ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା। ଆଉ କଥା ହଉଛି କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଆଡେ ପରମାଣୁ ବମର ଭୟ ରହିଯିବ ପୁରା। ଆଉ ସେଟା ବି ସମୟ ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିଛି। କୋଉ ସମୟରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଦୂର ଥାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଦଙ୍ଗା ହବ। ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରା ବି ଯିବ। ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଦଙ୍ଗା ଇଏ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଏଇ ଦଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲା। କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, କେତେବେଳେ କଣ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ଆଗକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଜାଗା ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେ କଲିକତା କୁହନ୍ତୁ, ବମ୍ବେ କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯୁଆଡେ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ଅଛି, ଯଦି ଏଥର ସେ ସୁବିଧା ମିଳେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଲୋପ କରିଦବା ତାଙ୍କର ସାଜିଶ ଚାଲିଛି। ମେଛ ମାନଙ୍କର ସାଜିଶ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସେ ପୁରା ଲୋପ କରିଦେବେ। ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଲୋପ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର ବାନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପୁରା। କାରଣ ଧର୍ମ କହିଲେ ସନାତନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ସନାତନ ହିଁ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛି। ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିବ। ଯାହା ଆମର ପୁରାଣ ପୃଥିବୀରୁ ଯାହା ଆମେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରାତନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଏତେ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ସାଜିଶ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଆସିବେ। କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ? ହରିକି ନବ କିଏ? ହରିକି ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଯୁଦ୍ଧ କଳହ ଲାଗିବ। ଘରେ ଘରେ ରାମ ରାବଣ ବାହାରିବେ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାମ ରାବଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ରାମ ରାବଣ ବାହାରିବେ। ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହିବ। ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଏତେ ଲାଗିବ ଯେ ଧର୍ମ ଠାକୁରକୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଠାକୁର ରଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇପାରିବେନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କେହି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କରିବେନି। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ମୂଳ ଆଧାର କରିବେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବିନା ଠାକୁରଙ୍କର ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଆଗରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଏବେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କଚଡା ଖଳିକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଘଟିଲାଣି। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ବାହାରି କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ। କାରଣ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନାରୀ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାରୀ ମାନେ ବାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସ୍ର ହେଇଗଲେଣି ସବୁ। ନାରୀ କଣ ପୁରୁଷ କଣ ସବୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଘରେ ଘରେ ଡାହାଣୀ ତିରିକୁଣି ବୁଲିବେ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ବୁଲିବେ। ଏଇ ହଉ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ବେଶ ହେଇକି ଆଜି ଏ ସଂସାରକୁ ଖାଇଯିବେ। ସଂସାରକୁ ଖାଇଯିବେ କାରଣ ଧର୍ମ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆଜି ଧରାବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ।
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ଭଳି ବସୁଧା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି ଭୂଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେତେ ସହିଷ୍ଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି ଲାତ ମାରିଥିଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ପଥର, ମତେ ତମେ ଲାତ ମାରି ତମ ପାଦକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦାରତା। ସେ ନାରାୟଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନାରାୟଣ ଅବତାର ବୋଲି ମଣିଷ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଦେଲେଣି। ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଧନ ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ନାରାୟଣ ଭାବିଲାଣି। କାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଗଲା ସେ ନିଜକୁ ନାରାୟଣ ଭାବିଲାଣି। ଆରେ ଗୁରୁ ଅଛି, ଗୁରୁ ପାଖରୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିଗଲେ ସେ କାଲି ଯାଇ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଇକି ଯାଇ ସେ ନିଜକୁ ନାରାୟଣ ଭାବିଲେଣି। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ ମାୟାରେ ସେମାନେ ପଡିକି ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ଆଗକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଖାତାକୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଯିବ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଉ କିଏ କି? ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ଯେ ଜାତି ନାହିଁ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହଉଛି କଣ ନା ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଯିଏ ସବୁ ଭୁଲ ଆଚରଣ ବିଧି କରିବେ, ଭୁଲ କରିବେ, ପାପ କରିବେ, ସତ୍ୟ ହିଂସା, ସତ୍ୟ ତ ଆଉ କେହି ଭୁଲିଗଲେଣି ସବୁ, ଏବେ ହିଂସା ଆଚରଣରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଯୋଉ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସତ୍ୟକୁ ଛାଡିକି ହିଂସା ମିଥ୍ୟାକୁ ପୁରା ଆଚରଣ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ମିଥ୍ୟା ଯେତେ କହିବେ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ତାର ସ୍ଥାପନା କରି ଚାଲିଛି। କଳିର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାୟା କଣ, ଯେ କଳି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ କହିବେ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେଠି ମୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଅରିଜିନାଲ ଯେତେବେଳେ କଳିକି ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ କଳି ତାର ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳିକି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ କଣ ନା କଳି ଜାଣିଛି ଇଏ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେହି କଳିକି ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ମୁଁ ତ ଆଙ୍କୁ ମାୟା କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କି ଜନସମାଜ ଜାଣୁ ଯେ ଇଏ ମଦୁଆ, ଇଏ ମାନେ ମିଛୁଆ, ଛତୁଆ, ପେଚୁଆ, ଲାଞ୍ଚୁଆ, ଇଏ କଳିକି ଯଦି ହୁଏ ତା ଧର୍ମର ଶ୍ରେଣୀ କୋଉ ବିଭାଗର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଳିର ମାୟାରେ ସେମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫସି ଯାଇକି ଭଗବାନ ନାରାୟଣକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଦସ୍ଥ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳାଚଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବାସୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡି ଛତିଆ ପଳେଇବେ। କାହିଁକି ଛତିଆ ପଳେଇବେ? କାରଣ ଆଉ କୋଉଠି ଆଉ ଧର୍ମ ରହିଲାନି। ସବୁଆଡେ ଧର୍ମ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଟଙ୍କା ନାଁରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମକୁ ବିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଛି ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତ ବୋଲି, ଖାଲି କଣ ତାଲିକାରେ ନାଁ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ? ସେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଭିତରେ ସେ ଝଲକ ସେ ବାସ୍ନା ଥିବା ଦରକାର। ସଂସାର ପାଇଁ ତ ସବୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ବାହାରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରୁଥିବ ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତ। କାରଣ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, ତିଳକ ଚିତା ମାରିଦେଲେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ଆମେ ଜଟା ରଖିଦମୁ, ଆମେ ମେଞ୍ଚେ ମାଳ ବେକର ପକେଇଦମୁ, ଆମେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଦମୁ, ଗୋଟେ କରିଦମୁ, ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲୁ ନା। ସେ ସବୁ କହୁଛି କଣ ନା ଦେଖେଇ ହବା, ସେଗୁଡା ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ମାଳିକାରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଆସିବେ ପୁରା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚାଲିବେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖାହବ। ମାନେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣରୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। କଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯାଇକି ଜନସମାଜକୁ ସତ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ପରିଚାଳନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦେଖେଇ ହେବାଟାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖେଇ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଆମ ଲୋକ ଭକ୍ତ କହିବେ ଆଉ ଆମେ ବିରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ସାଜିକି ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଈ, ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ। ଏ ଗ୍ରାମର ସୁକରି ସିଏ ଯଦି କହିବ ଆମେ ଗାଈ ହେଇଯିମୁ, କିଛି ଦିନ ଅତର ଫତର ମାରିକି ବୁଲିବ, ସେ କଣ ସମ୍ଭବ? କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦିନେ ସେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ଧୋଇଯିବ, ଆଉ ସେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ବି ମିଛ ନାଟକ କରିବେ, ସେ ମିଛ ନାଟକରୁ ସେମାନେ ସବୁ ହଜିଯିବେ ସବୁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଇଏ ମିଛ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଟୋମେଟିକ ରାସ୍ତା ଛାଡିଦେବେ। ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ରାତି ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଦୀପ ଜଳିଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଆପଣ ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେମିତି ପାପୀ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାପ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେଇ କଥା ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ହଉଛି ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକ ଏତେ ଭକ୍ତି ଏତେ କଳକି କେହି ବାହାରିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି।
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବି ଯୁଦ୍ଧ ରୋକୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହାଁ ହେଇକି ବାଂଲାଦେଶ ଆସିଗଲାଣି, ପାକିସ୍ତାନ 2ଟା ହେଇଗଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଗଲା ତାର ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅଟକେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ତ ଆମେ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉଟା କି ଇଏ ତ କିଛି ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାହା ପୁରା ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହବ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଅସତ୍ୟ ହବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଟି ନେବା, କିଛି ପଇସା ନେଇଯିବା, ଆଉ ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଆମେ ରହିବା। ଯିଏ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଇଏ କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି କହିକି ସେପଟେ ଯାଇକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ସେପଟେ ଯାଇକି ନିଜର ଭଲ ଘର କରିବା, ଭଲ 4 ଚକିଆ ଚଢିବା, ଏସି ରେ ରହିବା। ତମେ ତ ଭଗବାନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଥିବି, ବକ୍ତେ ଖାଇ ବକ୍ତେ ଉପାସ ରହୁଥିବି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଥିବେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରକାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସମୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉଠେଇ ପାରିବି? ସେ ତ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିର ଗିରିରାଜକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ମୁଁ ଗୋଟେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉଠେଇ ପାରିବି? ଆଉ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କୃତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ବଡ ଭୁଲ ମୁଁ କରୁଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଭଗବାନ ମତେ ଆଜି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଇଏ ଶରୀର ଭରି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦେଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ପଛଉ ନାହିଁ। ଇଏ କେତେ ବଡ ମହାପାପ। ଏ ମହାପାପରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ପଳେଇ ଯାଇ ଆମେ ସେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସବୁ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ରଖ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ କଣ ଏଇଭଳିଆ 1000 ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଟିକେ କଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଦଉଛୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଓଡିଶାରେ ହିଁ କଳ୍କି କେବଳ ବାହାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ବୋଧେ 5000 ଖଣ୍ଡେ କଳ୍କିର ହିସାବ ମୁଁ ପାଇଲିଣି। କାଲି ଜଣେ ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ କଳ୍କି ଅବତାର। ସେ ଫୋନ ରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ। କାରଣ କଣ ଆପଣ ଯଦି ଲାଗୁଛି କଳ୍କି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କଳ୍କି ଅବତାର। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆରେ କଳ୍କି ଅବତାର କଣ ମାନେ ଇଏ ତ ରାଜରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଲେଣି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଭାବନା ସବୁ ଭୁଲ, ଏଇଟା ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କରେଇବ। କାରଣ କଣ ଆପଣ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, କାଲି ଭାବିବେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ପାପ ତ ଆପଣ କମେଇ ଦେଲେ ନା କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇକି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ ମାୟାରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଛ ମାୟା ନ ଫସି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆପଣ ପାଦ ବଢେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ କରି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହା ହେବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ସଜେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଏ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଏଇଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏ କଥା ନ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ଭଳିଆ ଏଇଟାକୁ ନଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଇଏ ସାରା ଭାରତବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆମ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କଲିକତା, ଯୁଆଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳ୍କି। ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ମୁଁ କଳ୍କି। କଣ? କିଏ କହିଲାଣି ମୋର କାନ୍ଧର ଗୋଟେ ପାରା ଆସିକି ବସୁଛି, କିଏ କହିଲାଣି ମୋ ପାଦର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, କିଏ ତାର ମୁଣ୍ଡର ସବୁ ଟାଟୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଲେଡିଜ ଆସିକି ବାହାରିକି ଆଗକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସିଏ ବି କହିବେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଆଗକୁ ହବ ସବୁ, ଇଏ ଘଟଣା ଭାରି ଭୟଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବେନି। ସଂହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ଯୋଉ ବୁଲିବେ, ସେ ଯୋଉ ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ କେହି ରକ୍ତ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବନି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ରିଲିଜ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ସବୁ। ସେ ରୋଗ ରୂପରେ ହଉ, ମହାମାରୀ ରୂପରେ ହଉ, କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ରୂପରେ ହଉ, କିମ୍ବା ହଣାହଣି ରୂପରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରୂପରେ ହଉ, ଯେକୌଣ ବା ବାୟୁ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଯେତେ ପ୍ରଳୟ ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କରିଦେବେ। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ଭାବିବା କଣ ଏଇଟା ତ ଏଇଆ ହେଲା, ମଣିଷ ତ କେବଳ ଗୋଟେ କାରଣ ଚାହେଁ ହେଲା। କହନି ଯମ ନବ ଗୋଟେ ବାଧା ଦବ, ଗୋଟେ କାରଣ ଦର୍ଶେଇବ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ମଣିଷକୁ ମାରିକି ନିଏ, କଣ ତା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା,
ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯେ ଆମକୁ ଜଣା ହିଁ ପଡିବନି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଫସିକି ନିଜକୁ ଆଉ କଳ୍କି ସମ୍ବୋଧନ ନ କରି ମୋ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଜାତିକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଆଗେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ତ ଦୂରର କଥା। ଯଦି ଆଜି ବି କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କୁ କିଏ ଯାଇ କୁହେ ତମ ଭଗବାନ ବୋଲି, ସେ ତ 64 କଳାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି 64 କଳା ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର 10 କଳା ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 କଳା ଥିଲା, ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କର 64 କଳା। 64 କଳା ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କେବେ ଆସିବେ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କେବେ ଆସିବେ, ମୋର 4 ଯୁଗର ଭକ୍ତ କେବେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିବି। ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତଗଣ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗା, ମା କାଳୀ କହିବାର ସମ୍ବୋଧନର କେହି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରାଯିବ? ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ କି ନା ଭାଇ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ପହଁରିକି ଯାଇପାରିବାନି, ଆମେ 7 ସମୁଦ୍ର ପହଁରିବା ଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଦେଖିବା? ଭଗବାନ ଯିଏ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖରାର 48 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଯଦି -10 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ବରଫ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ତେଜ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଔର୍ଜ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୌର୍ୟ, ଆମେ ଭଗବାନ ସମ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳ୍କିର ବାପା, ଆମେ କଳ୍କିର ମା, ଆମେ କଳ୍କି ବଳରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ଆମର କୋଟି ଜୁହାର, ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର, ସେ କଳ୍କି ବଳରାମଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର। କାରଣ ଯିଏ କଳ୍କି ବଳରାମ ହେଇଥିବେ ସେ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବେ। ଭାଇ ଟିକେ ମୁଁ ଅଟକେଇବି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଭକ୍ତ ବା ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର 10 ଅବତାର ହବ, ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ନେବେ। ଯେମିତି 9 ଅବତାର ନେଇ ସାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଶେଷ ଅବତାର 10ମ ଅବତାର କଳ୍କି ନାରାୟଣ ରୂପେ ସେ ଅବତାର ନେବେ। ତ ମାଳିକା ଯେବେଠାରୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲାଣି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲାଣି, ସେବେଠାରୁ ତ ମାଳିକାରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେଇ ସବୁର ଫାଇଦା ନେଇକି କିଛି ବାବା, କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜକୁ କଳ୍କି ରୂପେ କହିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଳ୍କି, ମୁଁ ଏଇଆ, ମୋ ନାଁ ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଏ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଏସବୁ ଲୋକ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସତରେ କଳ୍କି କିଏ, କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନେବେ, ଆମେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର କଳ୍କି। ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମର ଏକାକ୍ଷର ବହି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏକାକ୍ଷର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39 ବର୍ଷ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39 ବର୍ଷ ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ବୁଝିଲେ କି? ମିଳିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ 40 ବର୍ଷ ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯୋଉ ଆମର ଏକାକ୍ଷର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 39 ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 39 ଅଙ୍କ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବି ବୋଲି। ତାର ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 39 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ରହିছে। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିବେ କି ମୁଁ ଭକ୍ତ କି ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କି ମୁଁ କଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହଉଥିବ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଏମିତି କି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପୁରା ଆତଜାତ ହଉଥିବେ। ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଭାଗବତରେ ଯେ ଯାହା କହିଦେବେ ସେଇଆ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହଉଥିବ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯା 40 ଅଙ୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ହବ, 40 ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟାର ଅଙ୍କ ବଦଳିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ର ଶୂନ୍ୟାର ଅଙ୍କ ବଦଳିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ତାଙ୍କର କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି 80% ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ 8% 5% ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ, ଉନ୍ମକ୍ତ ହେଇଯିବେ ସବୁ। ସେମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ କଣ କହିବେ ତାର କିଛି ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ 3-4ଟା କଳିକି ବାହାରିବେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ଆପଣ ନିଜେ ମାଳିକାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 12 ଜଣ ଅଚ୍ୟୁତ, 12 ଜଣ ଅନନ୍ତ, 12 ଜଣ ଯଶବନ୍ତ, ଇଏ ସବୁ କଳିକି ଶେଷରେ କେତେ କଳି ସିଏ ଆଉ ହେଇକି ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଳି ଏତେ ଉନ୍ମକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ 12 ହେଇକି ନାହିଁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 1200 ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଘରେ ଘରେ କଳିକି ଅବତାର ବାହାରିବେ। ଘରେ ଘରେ ଲୋକ କହିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହିବେ ଆମେ କଳିକି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ ସମୟକୁ କାଟିକି କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବା ଆଉ ନିଜକୁ ସଂଯତରେ ରଖିବା ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କଥା। କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଏଟା କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ନିରଳାରେ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ ମାୟା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବଛା ବଛିର ବେଳ ଏଇଟା। ବଛା ବଛି ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ରହିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିବେ। ବାକି ଯେତିକି ଭକ୍ତ, ସେ ଲେଖିଛି 850 କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ, 850 କୋଟି ଭିତରୁ ଆମର ରହିବେ ମାତ୍ର 50 କୋଟି, ମାନେ 52 କୋଟି ଲୋକ ରହିବେ। ମାନେ ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି 52 କୋଟି, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର, 52 କୋଟି ଲୋକ ହିଁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 800 କୋଟି ଯିବେ କେମିତି? ଏଇ ବଛା ବଛି ହେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଚାଲିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧ ଏଭଳିଆ ଚାଲିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଇଏ ବିନାଶ ହବ। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇକି ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ ହବ। ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାହେଇଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଦେବେ। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ସେଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, କୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କୋଉମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିବେ ସେଠି, କୋଉମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ସବୁ ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କରିକି ରଖିଥିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉ ପତ୍ରକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ, ନେଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ବୋଲି, ତମକୁ ଘୋର ଅନ୍ଧାକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ପତ୍ର ବି ବାହାରି ସାରିଛି। ତେଣୁକରି ଜନସମାଜକୁ ସେ ପତ୍ରର ନାଁ କେତେଟା ଆସିଛି, କେତେଟା ପତ୍ରର ନାଁ ଆସିନାହିଁ, କେତେଟା ଗୁପ୍ତ ଜାଗାର ନାଁ ଆସିଛି, କେତେଟା ଗୁପ୍ତ ଜାଗାର ନାଁ ଆସିନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ତ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପାଟିରୁ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯାହା ବି ହଉଛି, ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁନା ତ, ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହବ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ମିଳୁନଥିବ, ସଙ୍କଟ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଖିରେ ଯୋଉ ଲଗେଇଲେ ଯୋଉ ଇଏଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଭୋକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ପତ୍ର ବା ଗଛ ଖାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଭୋକଟା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଦରକାର ନୁହେଁ। ସେଇ ଯୋଉ ପତ୍ର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଅଞ୍ଜନ ହିସାବରେ। ଲଗେଇଲେ ତମେ ଯୋଉ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉ ହବ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ମାନେ ଯୋଉ ମାତିବେ, ଯୋଉ ସବୁ ଚାମୁଣ୍ଡି ମାତିକି ଭକ୍ଷଣ କରିଦିବେ ସବୁ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହବ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି କାହାକୁ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଅଞ୍ଜନ ଯୋଉମାନେ ଆଖିରେ ଲଗେଇବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ସେଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ପଳେଇବେ, ନହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ପୁରାଣର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ରହିଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି କେମିତି କୁକୁର ବେଶ ହେଇ, କେମିତି ଶିଆଳ କୁକୁର ବେଶ ହେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ସବୁ, ବୁଝିଲେ କି? କେମିତି ସବୁ ପଶିଯିବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ସବୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆମର ଏଠି ଆଳିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଭାତୁଆ ବଟ ବୋଲି। ସେ ଭାତୁଆ ବଟରେ ସେଟା ହଉଛି ରୋଡ କରରେ, ସେ ଭାତୁଆ ବଟ ବୋଲି ଜାଗା। ସେଠି ରାବଣର ଯେ ଗୁସା ବା ପୁଲସ୍ତ ଋଷି ସେତେବେଳେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ସେଠି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି ଭାତୁଆ ବଟ। ସେ ଭାତୁଆ ବଟର ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗେମନ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଠି ରାସ୍ତା ବନଉଥିଲା। ସେ ଡାଳ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ଡାଳରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗେମନ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଗଛଟାକୁ ଛାଡିକି ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ବୁଲେଇକି ନେଇଛି ସେଠି। କାରଣ କଣ ନା, ବୁଲେଇକି ନ ନେଲେ ସେ ଗଛ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାଳରୁ ଅଛି, ଆଉ ତାର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଛି। ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାପ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେଠି ଖୋଳା ହେଲା।
ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାପ ବାହାରିଥିଲେ ଗଛ ମୂଳ ଗଛ ମୂଳରୁ। ଯୋଉ ସାପ ମାନଙ୍କର କୁହାହେଇଛି ନିଶ ଦାଢି ହେଇଯାଇଛି। ସାପ ମାନଙ୍କ ନିଶ ଦାଢି ଆପଣ ତ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ କି ଦେଖିନଥିବେ, ଏଇଟା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାପର ନିଶ ଦାଢି ଥିବା ସାପ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ, ବୁଝିଲେ କି? ମାନେ କଣ ବାହାରିବେ, କି ନାଗ ବାହାରିବେ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟକୋଳା ନାଗ। ଅଷ୍ଟକୋଳା ନାଗ ଲୋକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁର ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଅସୁର ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ବାହୁବଳ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ବଡ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ମାନିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ଭାବିବେ ଆମେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଯିଏ ଗରିବ ରହିଲା ତାକୁ ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଗରିବର କଥାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବ ଯୋଉ ନର ତାର ଇଏ ସମ୍ପଦ କିବା ଯୋଉ ନର ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ତା ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ତ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିଦବ। ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ନଥିଲା କି, ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ହେଇଥାଉ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାରେ ରହିକି ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କରିଦେଲା। ତ ଭଗବାନ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ବିନାଶ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏକ ଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତ ତ ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନ କୋଉଠି କରିବା, ଏ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ବାକି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ରହିଛନ୍ତି। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜନସମାଜ ହଉଛି ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଦୁନିଆ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି। ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ସଦୃଶ ଆଖ୍ୟା ଦେବେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଘରେ, ସେଇମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ ବଡ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଲୋକ ସେସବୁ କଥା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମାୟା, ସେ କହିଛି ମୋ ମାୟା ମତେ ଅଗୋଚର, କାହିଁ ଜାଣିବେ ଦେବେ ଛାର। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଇଏ ଦେବତା ମାନେ କଣ ଜାଣିବେ? ଦେବତା କଣ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ମାନେ ଆଉ କଣ ଜାଣିବେ? ମଣିଷ ମାନେ ସେ ମାୟାର ଓତପ୍ରୋତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କର ବୟସ କେତେ, କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କର ବୟସ କେତେ। କିଏ କହୁଛି 7 ବର୍ଷ, କିଏ କହୁଛି 5 ବର୍ଷ, କିଏ କହୁଛି 3 ବର୍ଷ, କିଏ କହୁଛି 60 ବର୍ଷ, କିଏ କହୁଛି 80 ବର୍ଷ। ନାନାଦି କଥାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କଳ୍କି ହେଇଥିବେ ସେ ଏବେ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ହେଇନଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଚୁପଚାପ ଥିବେ। କାରଣ ସେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ତ ଥିବେ, ସେ ତ ଇଏ ଘରେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିବେ। ସିଏ ଯାଇକି କହିବେ କେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ଏତିକି ହେଲା ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରକାଶ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସମୟ ଆସିନେ ସେ କଳା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ସେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଜନସମାଜ ଜାଣିବ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଜାଣିଯିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମିଛ, ଛନ୍ଦ, ମାୟା, କପଟରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବ, ଏ ଦେବାଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, ସେମାନେ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। କାହିଁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର 2-3ଟା ଲେଖା ଠାକୁରାଣୀ ଥିବେ। କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସେଠି। ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଥାନା ଅଛି, ଥାନାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆହେଇଛି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ ତମେ ସଜା ଦବ ବୋଲି, ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା। ଯିଏ ଯାଇକି ଭୋଗ ଦେଲା ସେ ତା କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ କଳ୍କି ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଇଏ ଗାଁର ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କାଟିଦେବେ। ଏ ଯେତିକି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କ ପଦବରୁ କଢା ହବ। କଳ୍କି ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବତାର, ନା ରାମ ନା କୃଷ୍ଣ, ସେ ହଉଛନ୍ତି 64 କଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍କି ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ବିଧି ବାହାରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ତ୍ରିଦେବ ହିଁ ବିଧି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏ କଳ୍କି ଅବତାର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସମାଜକୁ ଆଣିବେ। ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହବ, ନୂଆ ସଂସାର ଚାଲିବ, ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ଶାନ୍ତି ଚାଲିବ, ସତ୍ୟର ଟେକ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବଦଳିଯିବ, ସବୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇକି ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳା ହରଣ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି ତମେ ଇଏ କଳା ରଖିଥାଅ, ତମେ ଇଏ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅବତାର ନେଇକି ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଇଏ ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଉଲ୍ଟା, କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମଳିନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସଂକୋଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରହିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସତ୍ୟର ଆଜି ହାର ହେଇଯାଇଛି।
जो भगवान पुणी थरे धर्म को प्रतिष्ठा करने आसुचंदी धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे सत्यर विजय हम यही समय आज आसिक पहुंची ना आपण कहते भगवान जो नारायण कल्कि अवतार नहीं सारे कल्कि अवतार नहीं सारे नहीं सारे आज्ञा खाली कला प्राप्त हम कला प्राप्त हेल्ले से आत्म प्रकाशित आज्ञा आज्ञा कला प्राप्त ये होनी जे भगवान देखुं जे मु जो भक्त मान को आज छाड़ी से भक्त मैंने समस्त निज कल्कि अवतार बोली घोषित कर समस्त कल्कि अवतार घोषित कर मोर बाहर आवश्यक ना मु रही मु खाई पी शुए है भगवान जे शुई से चुपचाप चुपचाप खाई पी शुई किसी ध्यान धारणा ना तेणुकर सी चिंता करें जिते समस्ते गोटे गोटे यात्रा शो भाया खुली पकई समस्ते निजक निज जगार कल्कि बोली घोषणा कर सरीज से समय से आत्म बाहर आत्म प्रकाश करेंगे आउ जगतर सत्यर चलो से पर्यंत एम को दंड मिल कारण ये डुप्लिकेट कल्कि जो बाहर कल्कि बापा माँ बाहर से समस्त आप देखुना जदि कल्कि होते जड़े हे किए कौन हजार हजार कल्कि समस्त दंड दिहब ना जदि जड़े होते भीतर से लिखी 13 अच्युत भितर जड़े मु 13 आ 12 अच्युत पुणी से तो दंड पाइबे ना कहीं दंड पाइबे तुम आत्मघोषित हो गले भगवान बोली तुम कही पार कि तुम भीतर से सत्साहस ना कि आम भगवान भक्त बोली तेणुक 12 अच्युत दंड दिहब ये सब दंड प्रार्थी हे भगवान जिते द्वापर जुगर सैला लीला सी अर्जुन पाखर कला नहीं गले हरण कर कला भगवान क्या पाखर रखिए कारण कला ये रखिए से मनुष्य दिने पुणी अमनुष्य हो भीतर बहुत गभीर कथा अच्छी से कथा पुणी शुणिले किए केत असुर थिला किए केतले नर थिला किए केत नारायण थिला से कथा तो बड़ कथा अनेक जन्म पुण्य फले मानव जन्म महितले केत जन्म पुण्य कर सारा मनुष्य जन्म मिले मनुष्य जन्म मिल सारा सुचारू रूप से बुझी न पारे ताने ये कथा किसी से कल्कि लीला देखिए कौन कल्कि लीला देखा पूर्व से चली कारण ये कल्कि लीला को देखापी भी अनेक पुण्य दरकार कल्कि लीला को देखापी अनेक पुण्य दरकार जो पुण्य जुग जुगर पुण्य होता दरकार न ये संभव नुहे ये कल्कि लीला को देखा कल्कि विषय जाना कल्कि को मानिबा कल्कि भगवान जो 10म अवतार लोक 9टा अवतार को मानुंट कहीं कल्कि अवतार कहीं मानवनी समय निर्धारित होगा समय सापेक्ष होगा सबुआड़ से सूचना मिलगला तुम्हें कहीं मानवनी तुम्हें अधम हिसाब से चलीच तुम विषय से ज्ञान ना अधम मध्यम धमाधम धमाधम माने कौन ना ये जो पूजा अर्चना है पेंडल है नाचे खोदे ये धमाधम मध्यम माने कौन सी कौन चिंता करेंगे आमको किसी प्रमाण मिलू अध्यम मध्यम अधम जे टोटाल बुझे आखि खोलनी उत्तम जे सहज अवस्था से प्रभु को बुझी नब से आत्मा को प्रभु बाहर से हूँ उत्तम भक्त नौनी बाकी ये 3 जन कहीं बुझीपारे भगवान घरे भी रहिले से भगवान को बुझीपारे राम कौन घरे नथिले राम को किए बुझीला कृष्ण कौन घरे नथिले कृष्ण को किए बुझीला कृष्ण कहीं छाड़ी पड़े द्वारका बहुत कथा अच्छे आज्ञा भगवान जो घरे भी जन्म हे भगवान को कहीं बुझीपारे भगवान मथा उपर समस्ते कलंकर बोझ टेकीदे अरे एटा है नथिबो यार एते गुण खराब ये कौन भगवान है यार एते गुण खराब ये कौन भगवान है कलंकर बोझ टेकीदेव ना कलंकी अवतार हो बहुत कथा अच्छी जी बर्तमान टिके धर्म आड़ को चलला सी निजक अवतार बोली घोषित करदेला गोटे कथा कौन प्रकाश करवा कि समय एबे आसीगला एबे सब सुधुरी जाओ भविष्यतर बाजा केते बाजिबो एक्सीडेंट बर्तमान समय तो बढ़ी जाइए आज आज आप देखिए काली ट्रेन एक्सीडेंट काली बस एक्सीडेंट काली अचानक निआ लगी जाऊँगी अचानक भूमिकंप होची ये सब आगुरी थिला लोक मैंने जो निजक निज सब भावुंट से भावाटा हूँ काल अनेक हिरण्यक बाहर हिरण्य कश्यप बाहर सी भी भगवान निजक भावुले रावण कुंभकर्ण भगवान भावुले कंस भाविला मो भगवान पंडर भाविला मो भगवान भगवान भाविले कौन तुम भगवान हो भगवान तो जड़े आज हजार हजार लोग भगवान भावुं जड़े हो भगवान आ बाकी तो सब भूल ना तो से कौन कर दंड तो निश्चित पाइबे भगवान तो केबे कोई नहीं मु भगवान भगवान तो केबे कहबे भगवान तो कहते अरे ये कौन है तुम सब भगवान हो जाओ तुम धर्म प्रतिष्ठा करदेव तो मोर आसिया दरकार नहीं जदि आप चिंता करूँ एत बड़ सब भगवान थिल एत बड़ धर्मी पुरुष थिल एत बड़ साधु सन्त महात्मा मान सब अच्छा भारत वर्ष
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ତାହେଲେ ଅଧର୍ମ ଏତେ ଆସିଲା କୋଉଠି? କାରଣ ଏମାନେ କେହି ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଧନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଧନକୁ ଆଗ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଧନ ଦେଲା ସବୁ ଯାଇକି ସେଇଠି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବନି? ଭଗବାନ ତ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦରିଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ଏଇ ହଉଛି କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ କଥା ଜନସମାଜକୁ ଆସ, ଜନସମାଜ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛୁ, ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ? ନିଜକୁ ଥରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିକି ଦେଖ। ଆଉ ନିଜେ ତ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ନିଜେ ତ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ ତ ଅନେକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆମେ ତ ନଈକି ଡେଇନେ ଆମେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିନେ ବି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇଥିବେ, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଥିବ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ 64ଟି କଳାକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆଜି ସେ ନ୍ୟାୟର ବଞ୍ଚୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ 64ଟି କଳାର ଉପଯୋଗ ସେ କରୁନଥିବେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ ଯେ ଆମେ କଣ, ମୁଁ ସତ କି ମୁଁ ମିଛ। ଆଉ ସେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ମନକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ମନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରୁଛି କଣ ଠିକ କରୁଛି? ଆରେ କେହି ନ ଜାଣି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ କଣ, ନିଜକୁ ତ ଜାଣିଛି ନା। ସେତିକି ତ ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କଣ ଆଜି ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି। ସତ୍ୟଟାକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜନସାଧାରଣ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ କଳକି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କି କୋଉ କର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ କଳକି ହେଇପାରିବି? ଯିଏ ଠିକ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଯିବ କାହିଁ? କେବେ ଯିବନି। ଠିକ ରାସ୍ତା ଯିବ, ଠିକ ରାସ୍ତା ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ସିଏ ବି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବାସ୍, ସେ ତାଙ୍କର ତ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଏଇ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି କହିକି ଆମେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦମୁ, ଆମେ ବଡ ପଣ୍ଡା ସାଜିଯିମୁ। ଲାଭ କଣ? ଏ ଧନ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନବ? ମଣିଷ ଆସିଛି ଖାଲି, ଯିବ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି। ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଛି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯିବନି, ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେଇଗଲ ଯୋଉ ମହାପାପକୁ, ଆକୁ କିଏ ହଜମ କରିବ? ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନିଜକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପାଇଁ ଏ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର? ଜନସମାଜକୁ ଆଜି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଆଉ କାହିଁକି ଏ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଠାରୁ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ତ ଆପଣ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ତ ମରାମରି ହେଇକି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଯେ ଆସନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ପାଖରେ ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, କଣ ଘଟିବ, କଣ ଘଟିବ, ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହବ। ଲୋକ ତ କିଛି କୁଆଡେ ହେଇନି, ସକାଳ ହେଇନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଝଲକରେ ଲୋକ ପାଗଳା ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ କଳିକି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମୁଡା କାମୁଡି ହେଇକି ସବୁ ମାରିଦେବେ, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲାଗି ସବୁ ମାରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କଳିକି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ କଳିକି ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ କଳିକି ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କଳିକି ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ। ଆରେ କଣ ଲଢେଇ କରିକି ମିଳିବ କଣ? ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ତମେ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କର। ସତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେମି? ସତରେ ମୁଁ କଣ ଭଗବାନ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏମାନେ ମହାପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ। ଭୟ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭୟ ବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ମେଛ ସଂଘାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଳି ବି ପଡିବ। ଏମାନେ ସେ ଖଚୁଆ ପେଚୁଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା, ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ। ଆରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଆମେ କି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଜି ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବା ଅର୍ଥ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି? ସେ ତ କ୍ଷଣକେ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପଲଟେଇ ଦେବେ। ସେ କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଳା ହେଇଗଲେଣି,
से काहाकु नहीं लीला करिवे काहाकु नहीं लीला करिवे भक्त लेकिन तो प्रभु सब जुग जुग उद्धार କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧୁରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲି। ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିପଦ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ भक्त ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲାଣି ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଯିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୋଜୁଛି। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଧୋତି ଜାମା ପିନ୍ଧିକି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ କଥାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି କି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ କରିପାରିବେନି। ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଲଢେଇ କରତେ ଯିବ? ତା ପ୍ରଭୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଲଢେଇ କରତେ ଯିବି? ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିବେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଜନସମାଜକୁ ଦେଇପାରିଲି ସେଟା ବଡ କଥା। ନ ଦେଇ ପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିବି। କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଭଲ କହିବା ଆଗରୁ ତାকে ଖରାପ କହିବେ। ଇଏ କୁ ସବୁ ଜଣା, ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତମେ ମାନେ ବି ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣି ନେଇଛ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେଣି। ଆମେ ଟିକେ କମ ଜାଣିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ କହୁଛୁ। ଏ କଥାରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ତମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ଆଉ କେତେ ସହନ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଅଛି, କେତେ ଭଗବାନ ବାବଦ ତମେ ପଢିଛ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛ, କେତେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି କରିଛ। ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ବିନା କେହି କିଛି କରିପାରେ ନା। ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ବିନା କେହି କିଛି କରିପାରେ ନା। ଅନୁଭୂତି କଣ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଦୂର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ। ଏଇ ହଉଛି ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାର କଥା। କାରଣ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଜି ସମାଜକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏମିତି ଘଟଣା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି ରୁଷିଆର ଏମିତି ଘଟଣା ହଉଛି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଏମିତି ଘଟଣା ହଉଛି। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି ହଉଛି? ପ୍ରଭୁକୁ ମାନୁଛ କିଏ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବତେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ନା, ତମେ ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ତମକୁ ଆଉ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଣି ମରଣ କାଳେ ତାହା ଯାଏ। ତମକୁ ତ ମରଣ ବାଟ କଢେଇ ନେଇଯାଉଛି ସିଆଡକୁ। ମରଣ ତ ବାଟ କଢେଇକି ନେଇଯାଉଛି, ତମେ ତ ଯାଉଛ ମରିବା ରାସ୍ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଚେତାବନୀ ଦିଆସାରିଲାଣି ଯେ ଭାରତ ଛାଡିକି ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଅନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉଛି ତମେ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ଆସିବି ପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଆସିବ ତମକୁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ବମ୍ ବନେଇକି ଛାଡିବେ ଆଡକୁ। ତମେ ଅଲଗା ଦେଶ ଯାଇଛ, ସେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ, ତମେ ହ୍ୟୁମାନ ବମ୍ ବନେଇକି ଛାଡିବ। ତମେ ଆସିକି ଏଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଜିବ। କାଲି ପରଦିନ ଗୋଟେ ପେପର ବାହାରିଛି ଯେ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଯାଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଭଦ୍ରକ ପେପର ବାହାରିଛି, ପେପର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିବେ। ମାନେ ସେମାନେ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ବମ୍ ହେଇଗଲେ। ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କହିଲା ଆମେ ତମକୁ ସବୁ ଦଉଛୁ, ତମେ ଯାଇ ତମ ଦେଶରେ ଇଏ କର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଆଜି ବି କହୁଛି ଆଜି ଦିନ ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ ହବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡୁ ଯୋଉ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଏଇଭଳିଆ ହଉ ଯେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ବମ୍ ବନେଇକି ଛାଡିବୁ ଭାରତକୁ। ସେମାନେ ଯାଇ ଭାରତର ଉପଦ୍ରବ ମଚେଇବେ। ଦିନ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଭାରତ ଭିତରେ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଦେଶ ଭିତରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ଆସି କହିବ ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କଣ ସମ୍ଭବ କଥା? କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ସାହସ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସେ ହ୍ୟୁମାନ ବମ୍ ବନେଇକି ଛାଡିଛନ୍ତି। ଯାଅ ତମେ ଯାଇ ଉପଦ୍ରବ ମଚାଅ, ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର, ଦଙ୍ଗା କର, ଲୁଟ ମାର। ଏଇ ତ ବିନାଶର କହାଣୀ ଆଉ କଣ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଆଜି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଏ କଥା। ହେଇଗଲେ କଣ ଆମେ ଥିବା? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଇଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଟି ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅମର ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଳି କେତେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣ ଜନସମାଜକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ଅଭିନ୍ନ ଢାଙ୍ଗାର ପ୍ରଚାର। ଜନସମାଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଅଛି କି ଆମେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମାରେ ଯିବା ଆଉ ଜଗତର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା
ये चिंताधारा सब मनीष भीतर आसवा दरकार तेबे जाई से मनीष हो पारिबो। तो दर्शक बंधु आमे जो कन्फ्यूज होउतले कि बहुत सारा बाबा बहुत सारा लोक कहवा को लागुले कि आमे कल्की आमे भगवान इसको सही प्रश्न रे आमे कन्फ्यूज होइतिलु तथा भाई के पाखु आसी आमे पहुंचतिलु भाई हम बहुत सुंदर से सही माने निजको कल्की संबोधन करूथिबा भंड बा ठक मान विषय रे आलोचना कले आपण मान भी जानि परिबे एक्चुअली कल्की अवतार केबे नेबे प्रभु कल्की किए तांग लक्षण कोन थिबो तांको कला केबे प्राप्त हबो बहुत गुप्त रहस्य खुलिले तो हम बर्तमान जाना संपूर्ण पाइलु तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु आज आमर एक्चुअली कार्यक्रम भाई स्थान को आसिया नाला आमर अलग आड़े बहुत सारा भाई कम थिला तो कौन मन को आसला एमती हठात भाई फोन कली भाई कहले मुझे आज फ्री अच्छी सकाଳେ काली तो समय दे पारिबिनी आज यदि आसबे मु किछि भल तो लोकलोचन को गुप्त कथा मु प्रकाश करि परिबि तेणु तुरंत आसी आम पहुंचलु भाई सहित आलोचना कलु भाई भी जो कथा कहले बहुत सारा गुप्त तथ्य खोलिले कि बहुत सारा भक्त मान को जो कन्फ्यूज होते कि जो माया रे पड़ी से भ्रमित होते से विषय खुलासा कले तेणुक आम चैनल तरफ भाई को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुँ भाई। जय जगन्नाथ भाई आपन को अशेष अशेष धन्यवाद आपन चैनल को अशेष धन्यवाद सत्य को संधान करिकी लोकलोचन को आणुथिबारु आप मान को अशेष धन्यवाद। और जदि आपण किछि या प्रति गुप्त तथ्य प्रभु विषय रे कि अनुभव करन जानिया पाती ताले हम चैनल तरफ आ किछि भक्त मान परे आलोचना करिबा। आज्ञा जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु यही अध्यायटी बर्तमान आम ये शेष करुचु एमती जदि भल भल अध्याय भल भल मालिका वर्णित स्थान मालिका वर्णित भक्त गुप्त स्थान गुप्त कथा विषय रे खुलासा जानापी चाहूता ताल चैनल को नजर रखी था जदि आम अध्यायटी भल लगुचे वीडियो लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ आम चैनल। जय जगन्नाथ जय पंचसखा नमस्कार देखा आगे।